yaitu keutamaan lapar dan apa yang dialami oleh para sahabat berupa kekurangan dari sisi dunia di awal-awal dakwah Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد بعثت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجدنا لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. رواه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة
ومنها ما يتعلق بالترجمة في الجوع وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أول الأمر. ولا شك أن هذا النقص في المال أو في الطعام أو في الغذاء إذا احتسبه المسلم عند الله سبحانه وتعالى فإن ثوابه مضاعف وأجره عظيم، كما قال الله عز وجل: فبشر الصابرين. ويثاب على الصبر وعلى الاحتساب وما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، يثاب على ذلك كله. وليس في الحديث وكذلك ما مر من أحاديث قبله دلالة على طلب الجوع قصدا أو طلب الفقر قصدا ونحو ذلك، وإنما فيه صبر الإنسان واحتسابه وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى، وعدم جعل همه منصرفا إلى الدنيا ومتجها إلى طلبها، منصرفا عن الآخرة. وفي الحديث اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحرصه على تفقد أحوالهم وسد حاجتهم ومساعدة فقرائهم. وها نحن نرى في هذا الحديث كيف أنه عليه الصلاة والسلام قدمهم على نفسه، فهذا اللبن الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام قدمهم واحدا واحدا على نفسه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، والفضلة هو الذي يتبقى من آخر الشراب أو آخر الطعام، فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، شرب وحمد الله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصاب بعضهم ما أصابه من الشدة والفقر والحاجة، وهذا أيضا يستفاد منه أن الفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان ودينه، بل قد يكون الناس شديد الفقر ومع شدة فقره يعد أو يكون من أعظم عباد الله وأفضلهم مكانة، فالفقر ليس عيبا في إيمان الإنسان. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي من مكانته العظيمة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih akan membahas bab tentang keutamaan lapar dan hidup yang susah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam bab ini berbagai hadis. Sebagian telah kita bahas bersama, dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-12, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Kadang-kadang saya terlentang dengan memegang bagian hati saya, karena terlentang dengan memegang bagian hati saya di atas tanah karena lapar. Dan kadang-kadang
saya mengikatkan batu di atas perut saya karena lapar. Dan suatu ketika saya telah duduk di jalan orang-orang yang sedang keluar, maka Nabi Muhammad SAW melewati saya dan tersenyum ketika melihat saya. Beliau tahu apa yang tersirat di wajah saya dan apa yang sedang saya rasakan saat itu. Maka beliau berkata, "Wahai Abu Hir." Ini panggilan untuk Abu Hurairah. "Wahai Abu Hir." Maka saya berkata, "Labbaik, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikuti saya." Maka beliau pun berjalan dan saya mengikuti beliau. Maka beliau masuk ke sebuah rumah dan meminta izin. Maka beliau masuk ke rumah beliau dan minta izin. Maka saya pun diizinkan untuk masuk. Maka saya masuk. Maka beliau mendapatkan susu di rumah yang diletakkan di sebuah mangkuk. Maka beliau berkata, "Dari mana susu ini?" Maka keluarga beliau mengatakan, "Fulan atau fulanah menghadiahkannya untuk Anda," yaitu untuk Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, "Abu Hurairah, Abahir." Saya kembali berkata, "Labbaik ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Maka beliau berkata, "Pergilah ke Ahlus Suffah." Ini adalah sekelompok orang-orang yang fakir dan papa di kalangan para sahabat dan tinggal di dalam Masjid Nabawi. Beliau berkata, "Panggillah mereka. Pergilah ke Ahlus Suffah dan panggillah mereka." Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Ahlus Suffah ini adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Juga mereka tidak punya siapapun yang bisa menampung dan membantu mereka. Maka jika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sedekah, ada orang yang membayarkan sedekah, maka beliau mengirimkan sedekah ini kepada Ahlus Suffah. Dan beliau tidak memakan sedikit pun dari sedekah yang datang ini. Adapun jika yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadiah, maka beliau mengirimkan hadiah ini juga kepada Ahlus Suffah dan beliau ikut menikmati sebagian dari hadiah ini. Dan mengajak yang lain, Ahlus Suffah, untuk menikmatinya juga. Maka hal itu, maksudnya perintah Nabi Muhammad SAW untuk memanggil Ahlus Suffah ini membuat saya tidak senang. Maka saya mengatakan, apa yang bisa kita lakukan dengan susu sedikit ini bersama Ahlus Suffah? Saya lebih berhak untuk meminumnya agar saya bisa menjadi kembali kuat. Maka jika mereka datang dan saya diperintahkan untuk memberikan kepada mereka, maka saya akan memberikan kepada mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan susu yang sedikit ini? Tapi perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita tolak. Beliau sudah memerintahkan untuk datang ke Ahlus Suffah dan memanggil mereka. Maka saya pun datang kepada mereka dan memanggil mereka. Mereka pun datang dan meminta izin, dan mereka pun diberi izin untuk masuk. Mereka segera menempati tempat mereka masing-masing di rumah Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, "Wahai Abu Hir." Saya berkata, "Labbaik ya Rasulullah." "Ambil susu ini dan berikan kepada mereka," kata beliau. Maka saya pun mengambil susu, mengambil mangkok susu, dan saya memberikan susu itu kepada mereka satu persatu, dan mereka pun minum sampai semuanya kenyang. Kemudian mangkok dikembalikan kepada saya, maka saya memberikannya kepada yang lain, dan dia pun minum sampai kenyang, dikembalikan lagi kepada saya, sehingga sampailah saya kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua yang diundang telah kenyang. Maka beliau mengambil mangkuk susu itu dan meletakkannya di tangannya.
Kemudian beliau melihat kepada saya dan tersenyum. Beliau berkata, Abu Hir, saya mengatakan labbaika ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi, tinggal saya dan kamu. Saya katakan, benar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, duduklah dan minumlah. Duduk dan minumlah. Maka saya duduk dan minum. Beliau mengatakan, minum lagi. Saya pun minum. Kemudian beliau terus mengatakan, minum lagi, sampai saya mengatakan, tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada lagi tempat untuk minum susu. Maka beliau mengatakan, perlihatkan kepada saya susu itu. Maka saya pun memberikan kepada beliau mangkoknya. Kemudian beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian mengucapkan basmalah dan meminum susu yang tersisa. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengandung banyak faedah. Di antaranya ada yang berhubungan dengan bab kita sekarang, yaitu keutamaan lapar dan apa yang dialami oleh para sahabat berupa kekurangan dari sisi dunia di awal-awal dakwah Islam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mau sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan barang siapa yang sabar dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan pahalanya semuanya. Kemudian hadis ini dan yang sebelumnya sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari rasa lapar dengan sengaja, atau untuk menjadi miskin dengan sengaja menjadi miskin. Tapi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaklah seseorang jika dihadapkan pada ujian-ujian ini, yaitu rasa lapar dan kemiskinan, hendaklah orang mau sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih berharap terhadap apa yang Allah sediakan di akhirat sana. Hendaklah kita tidak menjadikan tujuan utama kita adalah dunia sehingga sampai membuat kita berpaling dari akhirat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan bagaimana beliau mengikuti perkembangan mereka, ya, mengkontrol keadaan mereka dan membantu orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Kita lihat di hadis ini beliau mendahulukan mereka di atas pribadi beliau sendiri. Lihat bagaimana beliau memberikan susu ini satu persatu kepada para sahabat yang datang, kepada ahlu sufah yang datang untuk meminum susu yang telah dihadiahkan itu. Kemudian beliau menjadi orang yang terakhir minum, sehingga yang beliau minum adalah yang tersisa. Setelah sebelum itu beliau mengucapkan hamdalah dan mengucapkan basmalah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan itu bukanlah aib. Kemiskinan itu bukan aib pada iman seseorang. Tidak mempengaruhi iman seseorang. Bahkan orang yang fakir atau yang lebih fakir dari kita bisa jadi menjadi orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dia cintai. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya betapa banyak orang yang lusuh dan berdebu yang ditolak saat ingin masuki pintu sebuah rumah. Namun jika mereka bersumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab sumpah mereka.